फर्स्ट क्वेश्चन है टीम ए दे ਲਈ फुल फॉर्म ऑफ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम टीम बी ਲਈ फर्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर common operator machine particularly used trade for application. एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव टीम ए ਲਈ एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2007 एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस वर्ड 2007 .docx एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस एक्सेल 2007 X. टीम सी ਲਈ सेकंड क्वेश्चन एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस पावरपॉइंट 2007 डॉट पीपीटी रॉन्ग अगले क्वेश्चन अगली टीम ਨੂੰ सी ए टीम ਨੂੰ क्वेश्चन पास है रॉन्ग आंसर हाँ जी .pptx ए टीम की क्वेश्चन एमडी कमांड इन डॉस एमडी कमांड एक्सप्लेन करना मेक डायरेक्टरी ਨੂੰ ਮੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ आरटी कमांड इन डॉस आरटी कमांड का की यूज है डॉस गलत फाइव सी टीम ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਇਹ क्वेश्चन प्रिया एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो आरटी कमांड इन डॉस आरटी कमांड का की काम है रीडायरेक्टिंग गलत हाँ जी ए टीम ਨੂੰ क्वेश्चन जाऊगा हाँ जी आरटी कमांड इन डॉस आरटी कमांड इन डॉस रिमूव डायरेक्टरी रिमूव ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ सी टीम ਲਈ क्वेश्चन सी टीम ਲਈ आओ सीडी कमांड इन डॉस सीडी कमांड का की यूज है फोल्डर के अंदर जाने सीडी कमांड यूज करते हैं फोल्डर के अंदर जाने सीडी कमांड यूज करते हैं ਹੁਣ ਇਹ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਆਲ ਐਮਐਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ Control+A ਪੀਡੀਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਮਐਸ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ ਐਮਐਸ ਐਕਸਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ Control+X अनडू दी शॉर्टकट की है कंट्रोल Z ये डी मेरी क्वेश्चन किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना
ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ? Ctrl+B. टीम बी ਲਈ क्वेश्चन किसी भी टेक्स्ट ਨੂੰ इटैलिक करना ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ? Control-I. टीम सी ਲਈ क्वेश्चन ਹੈਗਾ टेक्स्ट ਨੂੰ अंडरलाइन करना शॉर्टकट की? कंट्रोल यू कंट्रोल ਹੁਣ टीम ए ਲਈ क्वेश्चन ਹੈ एमएस वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਪਰ ਕੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। टीम बी ਦੇ ਲਈ क्वेश्चन ਹੈਗਾ एमएस वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। सारे ਵਰਡ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। टीम सी ਲਈ क्वेश्चन ਹੈਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? एमएस वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ए ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਅਮਨ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ टीम ए ਲਈ क्वेश्चन ਹੈ ਕੋਈ 5 ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ। सारे ਕੋਈ 5 ਦੱਸਣੇ। ਕੋਈ 5 operating system five बैठ विंडो XP 7 10 11 Kali Linux Unix कितने हो गए? टीम बी ਲਈ क्वेश्चन ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦੋ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਮ। ਇੰਟ ਤੇ ਕੈਰ कुछ और ਇੰਟੀਜਰ ਕਰੈਕਟਰ। टीम सी ਲਈ क्वेश्चन ਹੈ ਕੋਈ 3 ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ। फायरफॉक्स टॉम ब्राउज़र इंटरनेट ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर। टीम ए ਲਈ क्वेश्चन है व्हाट इज रैम? रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। टीम बी ਲਈ क्वेश्चन हैगा व्हाट इज रोम? रोम रीड ओनली मेमोरी। टीम सी ਲਈ क्वेश्चन हैगा व्हाट इज सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। टीम ए ਦਾ क्वेश्चन है steps to log worksheet in excel। excel ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ worksheet ਨੂੰ log ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਆ? ਕੀ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ? worksheet ਨੂੰ
लॉक करना ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ शीट पे जाके राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट फिर पासवर्ड लगा देना फिर ही एंटर करके होगी। तीन बी ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਲੌਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਕੀ शीट पे राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट पे जाके पासवर्ड एंटर कर देना फिर एक सेव एज पे जाके जर्नल ऑप्शन पे जाके पासवर्ड भर के फिर कंफर्म पासवर्ड कर देना दोबारा बोलो। फिर शीट पे जाके प्रोटेक्ट पासवर्ड कर देना प्रोटेक्ट वर्कबुक वर्ड बोलिया शीट नहीं बोलिया शीट नहीं वर्कबुक ਦਾ ਬੋਲੋ। वर्क बुक ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵਰਕਬੁੱਕ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ शीट वर्कबुक पे जाके हाँ। राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट से प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाके पासवर्ड एंटर कर देना रॉन्ग। क्वेश्चन पास टू 18 ਬਸ ਆਹੀ ਰੱਖੋ। steps to lock workbook in excel ਚ workbook ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ सेव एज पे जाके जर्नल ऑप्शन पे जाके टूल्स से जाके पासवर्ड लगा देना देन मॉडिफाई पासवर्ड। टीम सी ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਮਐਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਐਮਐਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਐਸ ਐਕਸਲ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਐਮਐਸ ਵਰਡ ਦਾ टीम ए ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਸ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਐਮਐਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाके पासवर्ड लगाना। नो हाँ जी सीम टीम सी ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਪਾਸ ਟੀਮ ਬੀ ਨੂੰ ਬੀ ਨੂੰ ਐਮਐਸ ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਣਾ टीम ए ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ इंटेल ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ राइजन 3 इंटेल i3 इंटेल i5 इंटेल i7 इंटेल i9। टीम बी ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਰੈਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 32 64 128 32 128 रैम 2 4 6 2 4 6 किस करता 2 4 8 2 4 8 ये क्वेश्चन कैंसिल करता जाता पर गलत है
अगले सी टीम ਲਈ क्वेश्चन है डिफरेंट साइज ऑफ HDD हार्ड डिस्क का साइज डिफरेंट साइज का कड़े साइज की हार्ड डिस्क अवेलेबल है कितने बता सकते हो बड़े 1 TB हो गई ये 16 भी आ गई ये 1 भी आ 2 भी आ वो भी मुंडे बड़ी 1 TB 2 TB मैंने जी 4 TB भी आई ये 16 TB भी आई फुल फॉर्म ऑफ SMPS SMPS की फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है टीम बी ने क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ CD कॉम्पैक्ट डिस्क और टीम सी ने क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ LED लाइट एमिटिंग DOD लाइट एमिटिंग DOD ये क्वेश्चन है फॉर्मेटेड फंक्शन इन C फॉर्मेटेड फंक्शन इन C केड़े फंक्शन होंगे फॉर्मेटेड प्रिंटर एंड स्कैनर। सही है टीम बी ਲਈ क्वेश्चन है अनफॉर्मेटेड फंक्शन इन C C ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫॉर्मेटेड सब फंक्शन ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ गेट्स पुट्स गेट CH पुट CH गेट कैर पुट कैर और टीम C ਲਈ क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स कितनी तरह की होती है फोर डू वाइल वाइल। नेम एनी 3 एंटीवायरस एंटीवायरस 3 एंटीवायरस के नाम बताओ वास्ट कसपेक्सी माइक्रोसॉफ्ट 360 ठीक क्वेश्चन दोबारा बोलिए रिपीट कोई दो डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के नाम डाटा को रिकवर करने के केड़े-केड़े सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कोई दो तो सॉफ्टवेयर का रिसाइकल बिन केड़ा रिसाइकल बिन क्वेश्चन करो सी क्वेश्चन द्वारा देख लो डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के नाम दसने कोई दो सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर दसने पावर डाटा रिकवरी एक तरीको टीम सी ਲਈ क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ टीवी पर दूसरा एयर डॉट एंड्रॉइड कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ टाइम ओवर क्वेश्चन पास टू टीम ए कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ माइक को पढ़ के बोलो खड़े ही ना बैठ के स्क्रीन मिरर सॉफ्टवेयर का नाम सुना अच्छा
ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ क्वेश्चन पास टीम बी कंप्यूटर की स्क्रीन ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋ ਸੌ Net sports school. क्वेश्चन ध्यान ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ A1 ਤੋਂ A50 ਤੱਕ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ A1 ਤੋਂ A50 ਤੱਕ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ A1 ਤੋਂ A50 ਤੱਕ equal to sum bracket ਵਿੱਚ A12 colon A50 bracket 1 equal to sum bracket ਵਿੱਚ A1 colon A50 bracket 1 A1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂ A1 ਤੋਂ A50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ Is equal to max bracket start A1 col semicolon A50 bracket क्वेश्चन पास 15C A1 ਤੋਂ A50 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ is equal to max bracket start A1 colon A50 bracket कॉलन 1 आया सेमीकोलन नहीं ठीक है A1 ਤੋਂ A20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ is equal to mean bracket start A1 colon A20 bracket 1 टी मेरे क्वेश्चन है एक्सटेंशन नेम ऑफ फोटोशॉप फाइल का एक्सटेंशन नेम जो है .psd एक्सटेंशन नेम ऑफ CorelDRAW दी फाइल का एक्सटेंशन नेम जो है क्वेश्चन पास ठीक सी एक्सटेंशन नेम ऑफ CorelDRAW फाइल .cdr फुल फॉर्म ऑफ PDF की फुल फॉर्म portable document format ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਈ ਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ 19 ਟੀਮ ਬੀ ਦੇ ਆ 9 ਤੇ ਟੀਮ ਸੀ ਦੇ ਆ 14 क्वेश्चन टी में रही है शॉर्टकट की ऑफ फाइंड कमांड इन MS Word MS Word से कोई चीज फाइंड करनी हो तो शॉर्टकट की है Ctrl+F शॉर्टकट की ऑफ गो टू कमांड इन MS Word गो टू की शॉर्टकट की है control G शॉर्टकट की ऑफ रिप्लेस कमांड इन MS Word control H ਕੰਟਰੋਲ H फुल फॉर्म ऑफ LAN 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 की फुल फॉर्म local area network टी बी में क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ MAN MAN advanced
metropolitan area network. टीम सी का क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ WAN 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 वाइड एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म ऑफ HTML HTML Hypertext Markup Language. फुल फॉर्म ऑफ CSS CSS is full form Cascading style sheet. टीम सी का क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ PHP Hypertext Preprocessor. APG Joint Photography Group. PNG 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 ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਕੋਲ Portable Network Graph. full form of GIF GIF Graphic Interchangeable Format. ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ Graphic Interchangeable Format. working of copycon command in MS DOS MS DOS ਦੇ ਵਿੱਚ copycon command ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ copycon command ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ MS DOS ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ MS DOS ਦੇ ਵਿੱਚ del command ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ Delete करना. ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ Text delete करना. File को read करना. टीम सी का क्वेश्चन हैगा MS DOS ਦੇ ਵਿੱਚ type command ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ type type command ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਮਐਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੌਰੀ ਐਮਐਸ ਡੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ type command ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ टैक्स ऐड करना, ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕ ਇਧਰ ਤੋਂ क्वेश्चन ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਡੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਫਾਈਲ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ DOS ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਫਾਈਲ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ DOS ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ क्वेश्चन हैगा फुल फॉर्म ऑफ USB USB Universal Serial Bus. full form of IP IP ਦੀ full form Internet Protocol. ठीक है SSD SSD स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क, क्वेश्चन मार्क डी में full form of SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव ध्यान ना सुनियो प्रिंटर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है स्कैनर इनपुट या आउटपुट Output device. हो गया
1.5 फोटोशॉप में कोई 3 टूल्स के नाम दसो। फोटोशॉप में कोई 3 टूल्स के नाम। रेक्टेंगल मार्किंग टूल, एलिप्टिकल मार्किंग टूल, मूव टूल, टेक्स्ट टूल। सेम क्वेश्चन हो गया। फोटोशॉप में कोई 3 टूल्स जेडे उन्होंने बोले वो नहीं बोले। फोटोशॉप में कोई 3 टूल्स। पिक टूल, मैग्नेटिक टूल, पॉलीगोनल लेसर टूल। रिपीट करियो। पॉलीगोनल लेसर टूल, मैग्नेटिक लेसर टूल। एक गल दस पिक टूल तो है नहीं एक टूल और दस दो तीन सी में क्वेश्चन है सेम। ये होने वाला क्वेश्चन तक तो पास नहीं होना है वाला। हाँ। ये तो अलग क्वेश्चन। अलग क्वेश्चन है जेडे इन्होंने बोलते हो तो इलावा किने फोटोशॉप में 3 टूल्स है। ड्रॉप टूल आई है मैम, एक हैगा सिलेक्टर टूल, एक हैगा मैडम जी वो सिलेक्शन टूल। रिपीट करियो। सिलेक्शन टूल ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਡਾਟਰ ਟੂਲ ਕਿਹੜਾ? ਡਾਟਰ कॉर्न ड्रॉ दे कोई 2 टूल्स के नाम दसो। कॉर्न ड्रॉ दे कोई 2 टूल्स। ये भी क्वेश्चन पास नहीं होगा। पिक टूल, मूव टूल। 2 एक और नहीं मूव नहीं है टेक्स्ट टूल। ड्रॉ दे कोई 2 टूल्स। एलिप्स, रेक्टेंगल टूल। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? एलिप्स, रेक्टेंगल टूल। शेप्स एक सर रोटेट रोटेट के चल सर जी छोटे ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ये टूल दसने हैं ਉਹ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਈਡ ਆ ਯਾਰ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਆ ਸਰ ਹਾਂ ਇੱਕ तो सर वो रेक्टेंगल और शेप्स टूल पहले क्वेश्चन है व्हाट इज मेल मर्ज। व्हाट इज मेल मर्ज। मेल मर्ज माइक ਨੂੰ बोल करके बोलो। हाँ MS Word with mail माइक ਨੂੰ बोल करो। हेलो MS Word ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਰਜ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਐਨਵਲਪ ਈਮੇਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਿਪੀਐਂਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੈਸਿਪੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਮ ਐਡਰੈਸ ਸਿਟੀ ਐਕਸੈਟਰਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੇਮ तीसरी सेम क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेल मर्ज। मेल मर्ज ਨੂੰ एक्सप्लेन करो। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੇਪਰ दोबारा बोलो। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੇਪਰ सर तो कोई हो
कोई भी बिल रिसिप्ट तैयार करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਨ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਤੇ B is equal to dash KB ये can be कितने बराबर कितने KB के बराबर 1024 के 1024 के CB is equal to dash KB dash कैंसिल एक GB कितने बराबर कितने MB के बराबर 1024 1 TB is equal to dash GB explain the use of compiler का की काम compiler का काम की है ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਕੱਢਦੇ ROM ਮੈਮਰੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ROM ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ EROM, DROM, double EPROM. full form of virus की full form की है क्वेश्चन 5 में full form of virus Question 5 B full form of virus Wider information search. Wider information research, universal. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਧਰੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ कोई तीन वेब ब्राउज़र ਦੇ ਨਾਮ Firefox, Internet Explorer, ਦੁਬਾਰਾ Chrome, Firefox, Internet Explorer, कोई तीन यूपीआई एप्स केड़ी यूपीआई एप्स केड़ी आप यूज करते कोई तीन एप्स के नाम दसो एप्लीकेशंस Paytm, PhonePe, Google Pay. टीम सी ने क्वेश्चन है कोई तीन पेपर दे साइज A4 लीगल पेपर इकोनॉमिक चार्ज है गूगल गूगल की है search engine, search engine, जीमेल ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ जीमेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
5000 ਠੀਕ ਜੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿੰਨੇ GB 1024 ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਸ ਠੀਕ ਸੀ ਮੌਕਾ ਕਰ ਦੋ 15 GB MS Excel 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ 16,374 ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 16384 ਠੀਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ what is SATA cable SATA cable SATA SATA cable डेटा ਨੂੰ ਫਾਸਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ डेटा ਨੂੰ ਫਾਸਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰੋ ਪਾਸ ਕਿੰਨੀ SATA cable ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ SATA cable ਇਹ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਊਗਾ BIOS ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 3 ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਲਾਸਟ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਰ ਇਹ ਠੀਕ ਦੱਸਿਓ SATA cable ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਕੋਈ 3 ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਟਾਈਮ ਓਵਰ C ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਸ ਠੀਕ ਸੀ और फिर ये सब ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਕੋਈ 3 ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ मॉलवेयर K7 एक विंडो 10 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਆਇਆ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ K7 ਵਾਸਟ ਕ੍ਰਿਸਪਕਸੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ HTML CSS ਜਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੀ ਐਪਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਰਲ ਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ
फर्स्ट ईयर ਦੇ BCA ਤੇ BSc IT ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ BCA ਤੇ BSc IT ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਥਰਡ ਈਅਰ ਦੇ BCA ਤੇ BSc IT ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਦਾ, ਟੀਮ B ਦੇ ਟੋਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 19, ਟੀਮ C ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ 26। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਰਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਟੀਮ A 36। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 18 ਦੇ 18 ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਕ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਿ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹਨਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਡੀ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ BSc IT ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੂਗਲ ਤੇ YouTube ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਨੰਦਨੀ, ਮੈਂ BCA ਕੋਰਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈਕ ਬੋਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, BCA ਫਸਟ ਸੈਮ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈंने ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। नदनी ये क्या कि उनको सारा कुछ रिवाइज हो गया, उदा मेन भी हो गया, पर जो सर जिदा कंपटीशन तो पहला दी फीलिंग सी वो थोड़ी अजीब सी मेरे सीधा अंदर ही घबराहट होता गया, बहुत दूर हो गया कंपटीशन। सही मेरा फर्स्ट टाइम सीगा, मैं दिमाग दी मैं बहुत शर्मिंदा आया, मेरी बोली नहीं आता, माइक भी पहली बार बोलने लगा ही मैं बहुत बढ़िया लगा जब कंपटीशन में भाग लिया। मेरा नाम लखदीप सिंह है, मैं BSc IT फर्स्ट ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵਿਨਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਨਾ? ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਨੀਨਾ, ਮੈਂ BCA ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮਾਈਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ। ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਆਨਸਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਮਹਿਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ BCA ਫਿਫਥ ਸੈਮ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਨਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਨਰ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। My name is Simranjeet Kaur.
ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਦਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। My name is Sahil. I am from Kanda. मेरा बहुत ਵਧੀਆ एक्सपीरियंस ਰਿਹਾ। मैं वैसे फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, वो भी ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। हाँ तू बोलना चाह। My name is Komal. मैं BSc IT कोर्स सर बहुत डर लगता क्या चलो मैंने कुछ नहीं समझा रहे क्लास कितनी करी मैंने क्लास भी भूल गई सर तेरी कोशिश का क्लास नहीं सर मैं कोशिश कर कितनी क्लास है सर याद करना मेरा क्या सोच फिफ्थ सेमेस्टर किस समझ बीसीए का कि बीएससी आईटी है BSc IT पर सर आज सच्ची को डर लगता क्या कोई डाल के तो लग रहे हैं मेरे तो डर लग रहे हैं नहीं सर कंपटीशन से बनाई नहीं थी ठीक है पर सर ताकि नहीं लगा कि किसी भी में एप्रिशिएट करते पर ते में लगता सका कि मेरे कंपटीशन से अच्छा रहना चाहिए इसलिए मिला के बढ़िया एक्सपीरियंस किया पहला मेरा डर लगता बट मेरे क्लास में बोल गए सर हां ओए My name is Panuja Kaur. BCA Faculty student ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਂ BCA 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਟ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਆ, ਮੈਂ BSc IT ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। माइक को कर ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਾਈਥਨ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਾਈਥਨ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। चाचा बोल बोल थोड़ा शाबाश मैं कुछ याद ही नहीं सी कितना तारीफ तुम्हारी तारीफ मेरा नाम साहिल है, मैं 3rd सेमेस्टर पढ़ता हूँ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਮਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪਾ। ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਟੀਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ।